மெய்யினுள்ளே பாய்ந்திடும் பாரதம் என் உதிரம் தானடி. The sacred land of Myanmars, the Alwars and the Siddhars, who have kept the golden ancient traditions alive and who have protected the glorious days and the glorious Sanatan Dharma here. I bow before them because of their contribution in maintaining the Sanatana Dharma and culture here and also the customs over here. I would also like to say here that the DMK and the Congress party is all bent upon to see to it who is always against the Tamil culture and traditions and customs, and they have been always opposing the Tamil culture in a big way. It was also very sad to see when Prime Minister Modi installed the Sengol in the Parliament House. It was this DMK, this Congress party who opposed it and who were against this culture that we have to understand. So when we come to Tamil Nadu, we say that Bharatiya Janata Party stands for the Tamil Nadu rich literature, the language, the culture, the tradition and the customs for which the Tamil Nadu stands and for which BJP stands. But this DMK, this Congress party has been opposing the Tamil culture, the Tamil civilization and the ancient Tamil culture and the customs they have been opposing. So this is a fight where we are there to revive the Tamil culture. On the other hand, they are there to destroy the Tamil culture and the customs that we have to understand. நண்பர்களே, நான் மிக பெருமையோடு சொல்லுகிறேன், இந்த நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் சித்தர்களும் வாழ்ந்த இந்த பூமிக்கு தமிழகத்திற்கு வந்திருப்பதை மிக பெருமையோடு நான் பார்க்கின்றேன். இந்த தமிழ்நாடானது நீங்கள் அத்தனை பேரும் தமிழகத்துடைய பழைய கலாச்சாரத்தை இன்னும் அப்படியே கட்டி காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதே போல தமிழகத்துடைய பண்பாடு சனாதன தர்மத்தையும் நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் எதிரில் இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற திமுகவும் காங்கிரசும் இந்த தமிழகத்தையும் தமிழ் மக்களையும் தமிழக கலாச்சாரத்தையும் எப்படி ஒழிப்பதை, அதை எப்படி அவமானப்படுது என்பதை கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையிலே எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மோடி அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் தமிழகத்திற்காக என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் சொல்லுகின்ற பொழுதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட திமுகவும் காங்கிரஸ் கட்சியும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதை பேச விடாமல் செய்வதில் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை செய்து கொண்டிருக்க தமிழகத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே தமிழகத்துடைய கலாச்சாரம், தமிழகத்துடைய பண்பாடு, தமிழ் மொழி இவற்றை பாதுகாக்குவதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் மாறாக திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரஸ் கட்சியும் தமிழகத்தை, தமிழ் மொழியை, தமிழ் கலாச்சாரத்தை, தமிழ் பண்பாட்டை ஒழிப்பதற்காக அவர்கள் கங்கணம் கட்டி வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Friends, as you all know that under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the country has taken a long leap in development. You will be happy to note that India in 2019 was the 11th economic power in the world. But even after the pandemic of Corona and the Ukraine war, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has defeated Great Britain, who ruled us for 200 years. And now India is the 5th largest economy in the world. You will be happy to note that when you will be sending Kartikeyan ji as an MP in Parliament, and in 2024 when Prime Minister will become the 3rd time Prime Minister, India will become 3rd largest economy in the world. You will be happy to note that in electronics, our production and exports
has increased by 6 times. In 2014, you used to carry a mobile phone which used to say, made in China. Today you are carrying a mobile phone which it is written, made in India. 97% of mobiles are being produced and manufactured in India. The same way, we had heard about the Japan automobile industry. We had heard about America in automobile industry. But today, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we have defeated Japan, and India is the third largest automobile market in the world. In pharmaceuticals, in making medicines, India is the most effective manufacturer, and the cheapest medicine is being produced in India. And India's manufacturing, production and exports have increased by 138%. Petrochemicals has increased by 106%. So India is taking a long leap. And when you will make Prime Minister Modi Prime Minister for the third time, India will take a long leap, and Tamil Nadu will also be the part of it. நண்பர்களே, மிக அருமையான ஒப்பற்ற தலைவர் மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு உங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று 2019ஆம் ஆண்டு நாம் பொருளாதாரத்திலே 16வது இடத்தில் நாம் தங்கி இருந்தோம். அதன் பிறகு கொரோனா வந்தது. கொரோனாவை நாம் கையாண்ட விதத்தில் உலக நாடு அத்தனை தோற்று போனாலும் கூட மோடி அவர்கள் கையாண்டதனால இந்தியா பொருளாதாரத்தில் மிக பெரிய வளர்ச்சி பெற்று 5வது இடத்திற்கு நாம் முன்னேறிருக்கின்றோம். நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 11 இடத்துல 3வது இடத்துல 5வதுக்கு வந்திருக்கின்றோம். அதே போல 2024ஆம் ஆண்டு கார்த்தியாயனுக்கு நீங்கள் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்தால் மோடி அவர்கள் 3வது முறையாக சரித்திரம் படைத்து பிரதமர் பதவியேற்றால் பொருளாதார நாடாக உலகத்திலே 3வது மிகப்பெரிய நாடாக மாறும் என்பதிலே எந்தவித சந்தேகமில்லை. அது மட்டுமல்ல, நம் ஆட்சிக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 6 மடங்கு பொருளாதாரத்தில் நாம் வளர்ச்சி பெற்றுகின்றதை மக்களாக நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. 2014ஆம் ஆண்டிலே நாம் வைத்திருக்கின்ற இந்த மொபைல் போன் எல்லாம் 97% நாம மேட் இன் சைனா, சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட போன் வச்சிருந்தோம். ஆனா இன்னைக்கு தேதிக்கு 97% மொபைல் போன் நம்ம கையில வச்சிருக்க அத்தனை மொபைல் போன், அது எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்ட மேட் இன் இந்தியா சொல்லக்கூடிய இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்ட அத்தனை செல்போனை 97% நம்ம உபயோகப்படுத்திருக்கோம்னா அதற்கு காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தெளிவான வளர்ச்சி மிகுந்த பொருளாதார கொள்கைதான் காரணம் என்பதை நாம் மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். இதற்கு முன்பாக கார் உற்பத்தி தொழிற்சாலை, இருசக்கர வாகன உற்பத்தி தொழிற்சாலை ஜப்பான் முதலிடத்தில் இருந்தது, அமெரிக்கா 2வது இடத்தில் வந்தது. ஆனால் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஜப்பானை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு இந்தியா இன்றைக்கு வாகன உற்பத்தியிலே அடுத்த இடத்திற்கு 2வது இடத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் என்பதை நான் பெருமையோடு இங்கு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். அதே போல நீங்க நமது நாடு மருந்து ஏற்றுமதி, மருந்து தயாரிக்கிறது தெரியும். உடல்நல சரியான நம்ம எல்லாம் மருந்து வாங்குறோம். இதற்கு முன்பாக வெளிநாட்டில் இறக்குமதி பண்ணிட்டு போய் இப்ப நம்ம நாட்டில் மருந்து உற்பத்தி, தரமான மருந்துகள், மலிவு விலையில மருந்துகள் நம்ம தயாரித்துக் கொண்டிருக்கோம். அதோட வளர்ச்சி 138% நம்ம அதுல வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றோம். அதே போல ஏனைய இந்த நம்முடைய பெட்ரோகெமிக்கல் சொல்லக்கூடிய அந்த ரசாயன பொருட்கள் கூட, நம்முடைய பெட்ரோல் தயாரிக்கிற அந்த பொருட்கள் எல்லாம் கூட 106% நாம் தயாரித்திருக்கணும். இது அத்தனையும் மோடி அவர்கள் 3வது முறை ஆட்சிக்கு வந்தால் இன்னும் மிகப்பெரிய இந்த நாடு, பாரத நாடு, இந்திய நாடு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி பெறும் என்பதிலே நாம் அத்தனை பேரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Friends, to make India strong, Prime Minister Modi ji focused on the marginal section of the society, the poor people. He focused for giving the women, the empowerment of women. He focused on that. He focused on the aspirations of the youth, and he focused on the aspirations and the empowerment of the farmers. He took care of the Dalits. He took care of the tribals.
He took care of the people who were left behind. And by that, he has made India stronger. When we talk today, we say he started a program which is called as Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. In this Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, every month 80 crore people are getting either 5 kilo rice or 5 kilo wheat and 1 kilo pulse. This program has enhanced, and now International Monetary Fund says that in India, 25 crore people have come up from below poverty line. They have come up to above part of poverty line. That is what we have to understand. Because of this program, extreme poverty in India has been reduced to less than 1%. And India is now a developing economy, that we have to understand. If I talk about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, he took care of farmers. Every fourth month, 2,000 rupees are being given to 11 crore 78 lakh farmers. And here in Tamil Nadu, 30 lakh farmers are getting 2,000 rupees in their account every fourth month. That is what we have to understand. And here in Chidambaram, 2.5, yani 2,50,000 farmers are getting 2,000 rupees for their enrichment and for their empowerment. The same way, if I talk about the gas connection for the empowerment of the women, 10 crore gas connections were given to women. And from 10 crore, 40 lakh have been given in Tamil Nadu. And 2,50,000 have been given in Chidambaram gas connections, and this is how the women has been empowered. If I talk about Jal Jeevan Mission, there was a lot of water scarcity. But today, 11.4 crore people have been given tap connection in their houses. And in Tamil Nadu, it is 80 lakh people who have got the tap connection. And in your district, in your area, Chidambaram, 4 lakh people have got the tap connection. This is what we have to understand. The same way, Pradhan Mantri Awas Yojana, housing. You will be astonished to know that in last 6-7 years, 4 crore people have been given rooftop and Pakka Bakan. That is the Pradhan Mantri Awas Yojana. And 14 lakh has been sanctioned for Tamil Nadu, and 43,000 have been sanctioned for Chidambaram. That we have to understand. The same way, Ayushman Bharat. The poor people who are rag pickers, who are sabji wala, thela wala, rickshaw wala, bus ka driver, bus ka cleaner, barber, who sell their products on the streets, they have been undertaken in Ayushman Bharat. And 55 crore people, 40% of the Indian population, is getting 5 lakh rupees per year for their health insurance to their family. That we have to understand. So this is how Prime Minister Modi has empowered the youth, empowered the women, empowered the farmer, empowered the marginal section of the society. And he has brought the country into the mainstream and has empowered India. That we have to understand. நண்பர்களே, மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தது மிக முக்கியமாக 5 விஷயங்களை முன்னெடுத்து வந்திருக்கின்றனர். அவர் முக்கியமாக கவனம் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது ஏழை மக்களை முன்னேற்றம். அதுதான் அவருடைய குறிக்கோளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதிலும் பெண்களை வளர்ச்சி மிகுந்த பெண்களாக, பெண்களுக்கு அதிகாரம் அதிகமாக தர என்பதற்காக பெண்களுடைய வளர்ச்சியை முக்கியமாக வைத்து அவர் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதே போல படித்த இளைஞர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அவருடைய ஆசைகள் என்ன அத்தனை நிறைவேற வேண்டும். தொழிற்சாலை கட்ட வேண்டுமா, வேலைக்கு போக வேண்டுமா, சொந்தமாக தொழில் செய்ய வேண்டுமா, இதற்கெல்லாம் ஆதரவாக மோடி அவர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அடுத்து மூன்றாவதாக, இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் என்றைக்கு நன்றாக இருக்கிறார்களோ அன்றைக்கு நாடு நன்றாக இருக்கும். விவசாயிகளை மனதில் வைத்துக் கொண்டு விவசாயிகளுக்கு ஆட்சி செய்து வந்திருக்கிறார்.
அத்தனைக்கு அதிகமாக இந்த நாட்டிலே பட்டியலின மக்களுக்காக ஒரு நல்ல ஆட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார். மலைவாழ் மக்களுக்காக நல்லதொரு ஆட்சியை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே ஏழ்மை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது. ஏழ்மை இல்லாமல் ஏழ்மை அகற்றிவிட்டு வலிமையான இந்தியாவை இதை மாற்ற என்பதற்காக தொடர்ந்து ஆட்சி செய்து வந்திருக்கிறார். ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களிடத்திலே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன். பிரதம மந்திரி ஏழை மக்களுக்காக உணவளிக்கின்ற ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். அந்த திட்டத்தின் மூலமாக இந்த நாடு முழுவதும் 80 கோடி மக்களுக்கு, ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லைங்க, 80 கோடி மக்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாசத்திற்கு 5 கிலோ அரிசி இல்ல 5 கிலோ கோதுமை மாவு, 1 கிலோ பருப்பு இலவசமாக மோடி அரசாங்கம் இன்னைக்கு ரேஷன் கடையில் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்குங்க. அது போக அது தமிழகத்தோட நம்ம அதிகமான ஆட்கள் கொடுத்திருக்க. இதை உலக வங்கி சொல்லி இருக்கிறது. உலகத்தில் நம்ம எல்லாம் கண்காணி ஒரு வங்கி சொல்லி இருக்கிறது. மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட 25 கோடி மக்கள், இந்த நாட்டில் கூட 25 கோடி மக்களுக்கு அதிகமான மக்கள் வறுமை கோட்டிற்கு மேலாக வந்திருக்கிறார் என்ற ஒரு கண்டுபிடித்து இந்த நாட்டிலே வறுமை ஒழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற மோடி ஆட்சி சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதே போல நம்முடைய விவசாயிகளுக்காக ஒவ்வொரு முறையும் 4 மாதத்திற்கு 2000 ரூபாய், வருஷத்திற்கு 6000 ரூபாய் நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய விவசாயம் தரும். எவ்வளவு பேருக்கு தரும் தெரியுமா? 11 கோடியே 78 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு தரும். அதுல நம்ம தமிழ்நாட்டிற்கு கொடுக்கிறது 30 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு அந்த மானிய தொகை வருது. விவசாயிகளை கௌரவ நிதினு சொல்லக்கூடிய சிதம்பரம் தொகுதியில மட்டுமே 2.5 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு வருஷத்துக்கு 6000 ரூபாய் பணம் நாம வங்கி கணக்கில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலமாக இலவசமாக அத்தனை பேருக்கு கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த கேஸ் கனெக்ஷன் நாடு முழுவதும் ஏழை தாய்மார்கள் அடுப்பூதக்கூடாது என்பதற்காக, ஏழை தாய்மார்கள் வாழ்வை முன்னேற்றதற்காக 10 கோடி ஏழை தாய்மார்களுக்கு மோடி அவர்கள் இலவசமாக கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு. தமிழ்நாட்டில் 40 லட்சம் பேருக்கு அதன் மூலமாக இலவசமாக கனெக்ஷன் வந்திருக்கு. சிதம்பரம் தொகுதியில் 2.5 லட்சம் ஏழை தாய்மார்களுக்கு, கிராமத்தில் இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு அந்த கேஸ் கனெக்ஷன் வந்திருக்கிறது. அதே போல நாம வீடு கட்டுகின்ற ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக இந்த நாடு முழுவதும் பிரதமர் இந்த நாட்டில் கூரை வீடுகளே இருக்கக்கூடாது, குடிசை வீடுகள் இருக்கக்கூடாது, அத்தனை வீடும் கான்கிரீட் வீடுகள் மாற என்பதற்காக பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின், பிரதம மந்திரி வீடு கட்டு திட்டத்தின் மூலமாக 4 கோடி மக்களுக்கு நாடு முழுசும் வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கும். அதுல 14 லட்சம் வீடுகள் தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல 43,000 பேர் சிதம்பரம் தொகுதியில் இதுவரைக்கும் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டு திட்டத்தில் வீடுகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதே போல ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குடி தண்ணீர் தர வேண்டும் என்பதற்காக ஜல்ஜீவன் திட்டத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் நாடு முழுவதும் 11.4 கோடி வீடுகளுக்கு நம்ம இணைப்பை கொடுத்திருக்கோம். அதுல 80 லட்சம் வீடுகள் தமிழ்நாட்டில் பயன்பெற்றிருக்கு. சிதம்பரம் தொகுதியில் மட்டும் 4 லட்சம் வீடுகளுக்கு நாம தந்த திட்டத்தில் பிரதம மந்திரியுடைய ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் மோடி அவர்கள் இந்த வீடுகளுக்கு தண்ணீர் கொடுத்திருக்கார். அதே போல இந்த நாட்டில் ஏழைகளுக்கு, ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுறவங்களுக்கு, கூலி வேலை செய்யறவங்களுக்கு, காய்கறி கடை வச்சவர்களுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்காது. அவர்களுக்கெல்லாம் இலவசமாக மருத்துவ வசதி கிடைக்காது. அதற்காக பிரதம மந்திரியுடைய ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் ஒரு ஆயுஷ்மான் பாரத் என்ற திட்டத்தின் மூலமாக, மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் மூலமாக இந்த நாடு முழுவதும் எங்கு சென்றாலும் இலவசமாக மருத்துவம் செய்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு ஆண்டுக்கு நீங்க மருத்துவ வசதி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னதுல கிட்டத்தட்ட இந்த நாட்டில் 55 கோடி மக்கள், ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லைங்க, 55 கோடி மக்களுக்கு இந்த திட்டம் கிடைச்சிருக்கு. அது இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் தொகை 40% பேருக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன்படுத்திருக்கு. ஆகவே இதெல்லாம் அத்தனையும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் விவசாயிகளுக்காக, பெண்களுக்காக, இளைஞர்களுக்காக, பட்டியலின மக்களுக்காக, பழங்குடி மக்களுக்காக அத்தனை பேருக்குமாக இந்த திட்டங்களை மிக சிறப்பாக செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, Friends, for Prime Minister Modi, Tamil Nadu is very special, very special. And for that I would like to share with you that the tax devolution in Tamil Nadu has increased by 3 times. 3 times the tax devolution has increased. The grant in aid from the central government has increased by 4 times to Tamil Nadu. And the same way for National Health Mission, 1,650 crores have been given for only health infrastructure. And accordingly, Pradhan Mantri Sadak Yojana, 613 crore rupees have been given by Prime Minister Modi for the development of rural roads.
and drinking water supply has been given 872 crores. Rural development has been given 10,346 crores. And the railway budget has increased 7 times more for Tamil Nadu, in Tamil Nadu, that we have to understand. Under the Bharat Mala project, 1,478 kilometers of road is being created. The defense corridor is being created from Chennai, Coimbatore, Hosur, Salem, Tiruchirappalli, and approximately MOU worth 11,000 crore rupees, 12,000 crore rupees have been signed. So, and 11 cities have been declared as smart cities in Tamil Nadu. This is the development which is taking place. And the same way, Chennai, Bengaluru Industrial Corridor is also being developed. So, Tamil Nadu is very special to Prime Minister Modi. நண்பர்களே, அது மட்டுமல்ல, தமிழகத்தின் மீது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மிகப்பெரிய பாசம் அன்பும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு உதாரணம் சொல்ல வேண்டாம், தமிழகத்துடைய வருவாய் இன்றைக்கு 3 மடங்கு நாம் பெருக்கி அதிகப்படுத்தியிருக்கின்றோம். அதே போல மத்திய அரசாங்கம் தமிழகத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய நிதியானது 4 மடங்கு அதிகரித்திருக்கின்றது. சுகாதாரத்துறைக்கு மட்டுமே நாம 1650 கோடி ரூபாய் நம்ம இந்த பணம் இந்த தமிழக நாட்டிற்கு நம்ம கொடுத்திருக்கின்றோம். அதே போல கிராமப்புற பிரதம மந்திரி கிராமப்புற சாலை திட்டங்களுக்கு 630 கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கின்றோம். இங்கே ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் தண்ணீர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஜல்ஜீவன் திட்டத்திற்காக 872 கோடி ரூபாய் பணத்தை நாம மத்திய அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டிற்கு கொடுத்திருக்கு. அதே போல இந்த கிராமப்புற வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக 10,800க்கும் அதிகமான கோடி ரூபாய்களை தமிழ்நாட்டுக்கு நாம கொடுத்திருக்கிறோம். அதே போல ரயில்வே திட்டங்களுக்கு இதுக்கு முன்பாக எவ்வளவு தந்தமோ அதை விட 7 மடங்கு அதிகமாக தமிழ்நாட்டுக்கு நாம் கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போல பாரத் மாதால சொல்லுகின்ற இந்த நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க திட்டத்திற்கு 1478 கோடி ரூபாய் இன்றைக்கு நாம் கொடுத்திருக்கின்றோம். இப்படி அது மட்டுமல்ல, அத்தனைக்கு மேலாக இந்த நாட்டில் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாட்டில் 5 ஊரை நாம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். 1 கோயம்புத்தூர், சேலம், ஒசூர், சென்னை, திருச்சிராப்பள்ளி என்று இந்த 5 இடங்கள்ல அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடர் சொல்லக்கூடிய ராணுவ தளவாடங்கள் தயாரிக்கின்ற ஒரு அமைப்பை நாம் இங்கு உருவாக்கி இருக்கிறோம். அதன் மூலமாக இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் 12,000 கோடி ரூபாய்க்கு நாம் இங்க வியாபாரம் செய்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே போல 11 ஸ்மார்ட் சிட்டிகளை தமிழ்நாட்டிற்கு மோடி அவர்கள் தந்திருக்கின்றார். சென்னை, பெங்களூருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழிற்சாலைகள் மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடர் சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏற்பாட்டை மோடி அவர்கள் சென்றிருக்கிறார். ஆகவே தமிழ்நாடு மீதும் தமிழ் மக்கள் மீதும் மோடி அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை, மிகப்பெரிய நம்பிக்கை, மிகப்பெரிய பாசம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். On one side, I have tried to show you how Prime Minister Modi is working for the country and for the people of Tamil Nadu. On the other hand, you have India Alliance, this INDI alliance. What is this alliance? This is an alliance of Parivar Bachao, Dynasty Bachao, Save the Family, and it is a conglomeration of only corrupt parties that we have to understand. Prime Minister Modi says that I will finish corruption. And on the other hand, this India Alliance talks about save the corrupt people. That is their working style of functioning. That is their functioning and that is their working style. When I say so, DMK, what does DMK stands for? DMK stands for Dynasty, Money Swindling, Katta Panchayat. It is Dynasty, Money Swindling and Katta Panchayat. And Congress, full of corruption. This whole India Alliance is a conglomeration, is a group of parties who are trying to save their families, their dynasty, and they are trying to save themselves from the corrupt practices which they are done. I would like to give you the India picture. This Farooq Abdullah of Jammu Kashmir in National Conference and Umar Abdullah is a family party. Mufti Muhammad, late Mufti Muhammad and Mehbooba Mufti is a family party. Sukhbir Badal in Punjab and Badal family, it is a family party. Chautala family is a family party. Mulayam Singh Yadav
Akhilesh Yadav, Dimple Yadav, a family party. If I talk about Bihar, Lalu Yadav, Rabdi Devi, Tejasvi, Tej Pratap, family party. If I talk about Mamta, Abhishek, family party. If I talk about KCR, KTR, Kavita, family party. And if I talk about Karunanidhi, Stalin, Udayanidhi Stalin, a family party. If I talk about Sharad Pawar, Supriya Sule, family party. If I talk about Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray, family party. If I talk about Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, family party. These all family parties are trying to see that they are able to save their dynasty and the family party. Now I would like to talk about the corruption. Farooq Abdullah is involved in cricket fraud and scandal. The same way, Akhilesh Yadav is involved in corruption and in Gomti front case, in laptop case, in food grain case. Lalu Yadav is involved in Chara Ghotala and land for jobs scam. The whole family, the ministers of TMC are in jail. The same way, Kejriwal, he is also involved in liquor scandal. Kavita involved in liquor scandal. All these people, your DMK, Udayanidhi Stalin and this Stalin, they are involved and they are under the corrupt practices for having more than assets than their income. They are having cases. So practically every leader is either in jail or on bail. That we have to understand. I would like to share with you. Rahul Gandhi is on bail. Sonia Gandhi is on bail. Your P. Chidambaram is on bail. Your Kartik Chidambaram is on bail. Your Sanjay Singh is on bail. Your Kejriwal is in jail. Satinder Jain is in jail. Manish Sisodia is in jail. All are in jail. So these leaders of India Alliance, either they are on bail or in jail. These are the two places they are there. So you can understand that the Tamil Nadu development is at stake under the corrupt regime of this Stalin government, this DMK government. They should be thrown off, and the start should be by making Kartikeyaniji ji as the member parliament from this place. She has been the chairman of the Vellore Municipal Corporation. She has done a good job. She is working day and night for the people of Tamil Nadu and for the people of Chidambaram. Give her a full support and see to it that under dynamic leadership of Prime Minister Modi, she will do a very good job and bring Chidambaram area to heights and to new development. So I request all of you, forget about this India Alliance and think about Bharatiya Janata Party and the NDA Alliance and parties like PMK, AMMK who are supporting us. We all together are going to make Prime Minister Modi third time Prime Minister and see India and Tamil Nadu go forward and take a big leap. And Kartikeyaniji ji, we made the member of the parliament. That is what I have to say. Thank you very much. நண்பர்களே, மீண்டும் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். ஒரு பக்கம் நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இந்த நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும், நாடு வளர்ச்சி பெற வேண்டும், தமிழகம் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்னொரு பக்கத்தில் இந்தி கூட்டணி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அது இந்தியா கூட்டணி, இந்தி கூட்டணி. அதில் முழுக்க நோக்கம் குடும்பம், தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், குடும்ப வாரிசுகளை ஆட்சிக்கு கொண்டு வர வேண்டும், ஊழல், இது மூன்று மட்டுமே கொள்கையா வைத்துக் கொண்டு அந்த இந்தி கூட்டணி இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு பக்கம் மோடி அவர்கள் சபதம் ஏற்றிருக்கிறார், இந்த நாட்டிலே ஊழலை அடியோடு ஒழித்து கட்டுவேன் என்று ஒரு சபதத்தை ஏற்றிருக்கிறார். மறுபக்கமோ இந்தி கூட்டணி ஊழல்வாதிகள் அத்தனை பேரையும் எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு சபதம் ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கு அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் நான் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் திமுக பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும். டிஎம்கேன்னா டி ஃபார் டைனஸ்டிக், அப்படின்னா வாரிசு அரசியல், பண கொள்ளையடிக்கிறது, கட்ட பஞ்சாயத்து. திமுக என்ன வாரிசு அரசியல், பரம்பரை அரசியல். தனக்கு பின்னாடி தனக்கு மகன் வர வேண்டும், தனக்கு அடுத்த மகன் வர வேண்டும்.
அதே போல ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் பணத்தை கொள்ளையடிக்க வேண்டும். அதே போல தமிழ்நாடு முழுக்க கட்ட பஞ்சாயத்து சொல்ல வேண்டுவதற்காக இது ஒட்டுமொத்தமாக இந்து கூட்டணி சொன்னால் ஊழல்வாதிகளுடைய குடும்ப ஆட்சியில் ஒரு கூடாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. குடும்ப ஆட்சி என்பதற்கு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். ஜம்மு காஷ்மீர் ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாடுக்கு என்னால் சொல்ல முடியும். ஜம்மு காஷ்மீர் ஃபருக் அப்துல்லா அவருடைய பையன் உமர் அப்துல்லா ஆட்சியில் இருந்து கொண்டிருந்தார். அதே போல முப்தி முகமது சையத் அவருடைய மகள் முப்தி முகமது அவர்கள் அவர் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருந்தார். இது ஜம்மு காஷ்மீரில். அதன் பிறகு பஞ்சாப்ல சுக்வீர் சிங்குடைய மகனா தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறார். அதே போல நம்முடைய முலாயம் சிங் யாதவ் சவுத்தாலா குடும்பம், ஹரியானா சவுத்தாலுடைய குடும்பம். அதே போல முலாயம் சிங் யாதவுடைய மகன் அகிலேஷ் யாதவ் அவருடைய மருமகள் டெம்பிள் கபாடி அண்டு லல்லு பிரசாத் பத்தி நான் சொல்ல வேண்டாம். அவருடைய மனைவி ராப்ரி தேவி, அவன் பையன் தேஜஸ்வி யாதவ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க. இன்னொரு பக்கம் வெஸ்ட் பெங்கால் போனீங்கன்னா மம்தா பானர்ஜி அவனுடைய மருமக அபிஷேக் ஒரு பக்கம். தெலுங்கானா வந்தீங்கன்னா கே சந்திரசேகர ராவ் அவருடைய பையன் கே டி ராமாராவ் அவருடைய மகள் கவிதா. இவங்க ஆட்சி அவங்க வாரிசு அரசியலை கொண்டிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் பாத்தீங்கன்னா கருணாநிதி, அவருக்கு பின்னாடி ஸ்டாலின், அதற்கப்புறம் உதயநிதி, இப்படி பரம்பரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல மகாராஷ்டிரா பாத்தீங்கன்னா சரத் பவார் அவருடைய மகள் சுப்ரியா சாகு இவங்க தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருந்து முயற்சி பண்றாங்க. அதே மகாராஷ்டிரால உத்தவ் தாக்கரே அவருடைய பையன் ஆதித்ய தாக்கரே அவர் 2 பேருமே ஆட்சியில் இருந்தாங்க. இத்தனைக்கு மேலாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சோனியா காந்தி, அவரை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி, அதன் பிறகு பிரியங்கா காந்தி. ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக குடும்ப ஆட்சி இந்த நாட்டில் நடத்த வேண்டும், தன்னை குடும்பம் மட்டுமே நன்றாக இருக்கு சொல்லுகின்ற ஒரு குடும்ப அரசியல்வாதிகளுடைய கூட்டணி ஒரு பக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இது குடும்பத்தை பத்தி சொல்லிட்டு அடுத்த ஊழலை பத்தி சொல்றேன். நம்முடைய ஃபருக் அப்துல்லா பத்தி பாத்தீங்கன்னா எப்படியெல்லாம் கொள்ளையடிச்சாரு, காமன்வெல்த் கேம்ஸ்ல கொள்ளையடிச்ச இதை பத்தி நமக்கு தெரியும். அதே போல லல்லு பிரசாத் யாதவ் பத்தி சொன்னா மாட்டு தீவன உடல் எப்படி கொள்ளையடிச்சாரு, அகிலேஷ் யாதவ் எப்படி இந்த லேப்டாப் வாங்குறதுல இளைஞர்களுக்கு லேப்டாப் கொடுக்கறதுல மற்ற விஷயங்கள் எப்படி கொள்ளையடிச்சாருன்னு தெரியும். அதே போல கெஜ்ரிவால் இன்னைக்கு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் மதுபா கொள்கையில மிகப்பெரிய கொள்ளை நடத்தி இன்னைக்கு ஜெயில இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா ஏற்கனவே ஜெயில இருக்கார். அதே போல திமுகவுடைய உதயநிதி ஸ்டாலின் ஊழலுக்கு அதிகமாக ஊழல் செய்து வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்குகளை கருணாநிதிய குடும்பமே இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே ராகுல் காந்தி ஒண்ணு, தலைவர்கள் எல்லாம் ஒண்ணு ஜெயில இருக்காங்க, இல்லன்னா பெயில இருக்காங்க. இதுதான் இந்திய கூட்டணியுடைய நிலைமை இன்றைக்கு. ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி பெயில இருக்காங்க, ப. சிதம்பரம் பெயில இருக்காரு, பையன் கார்த்திக் சிதம்பரம் பெயில இருக்காரு, கெஜ்ரிவால் டெல்லி முதலமைச்சர் ஜெயில இருக்காரு, மனோஜ் சிசோடியா இன்னும் ஜெயில இருக்காரு, பையன் மனோஜ் துணை முதலமைச்சர். ஆகவே திமுகவுடைய இந்த ஆட்சியில எத்தனை ஒரு அமைச்சர் ஏற்கனவே ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிற அமைச்சர் ஜெயிலுக்கு போக தயாரா இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே இவருடைய நோக்கம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒண்ணு ஜெயில இல்லைன்னா பெயில், இதுதான் இவங்க இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே தமிழ்நாட்டில் இதற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் மீண்டும் பாரதத்தில் மோடி அவர்கள் 3வது முறை ஆட்சி அமைக்க வேண்டும். அதற்கு ஆதரவாக கார்த்தியானி அவர்களுக்கு நீங்கள் தாமரை சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற வேண்டும். கார்த்தியானி ஏதோ சும்மா வரலைங்க, ஏற்கனவே வேலூர் மேயராக இருந்து 24 மணி நேரம் மக்கள் பணி செய்து மிக சிறப்பாக ஆட்சி செய்திருக்கிறார். ஆகவே மோடி அவருடைய ஆட்சி இந்த நாட்டிற்கு தேவை. மோடி அவர்களுக்கு நான் உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு தேசிய ஜன கூட்டணி வாக்களிக்க வேண்டும். அதே போல இங்கே கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, அம்மா முன்னேற்ற கழகம், அதிமுக மீட்கக்கூடிய என்பது போல அத்தனை கூட்டணி கட்சிகள் நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டு, ஐஜேகே அவர்களுக்கு நீங்க வாக்களிக்க கேட்டுக்கொண்டு அத்தனை பேரும் தேசிய ஜனதா கூட்டணிக்கு ஆதரவளிக்க கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். बोलिए भारत माता की, जरा जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रीमती राधिका शरद कुमार जी, जो हमारी प्रत्याशी हैं, श्री शरद कुमार जी, श्री एच राजा जी, श्री शशि कुमार द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्री डी अन्नादुराई जी एएमएमके के रिप्रेजेंटेटिव, श्री अय्यप्पन जी फ्रॉम ओपीएस, श्री वीरानंद जी फ्रॉम टीडीके, श्री एम देवेंद्रम जी फ्रॉम पीएमके, श्री पी गांधी जी फ्रॉम टीएमसी, श्री मुरुगन जी आईजेके,
and Shri Balaji from TMMK, all the distinguished members on the dais, and the enthusiastic, our people who have gathered here for this election campaign, ladies and gentlemen, and friends from the media, print media and electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me to be present here in this electionary program, and the enthusiasm which I am seeing, जो उत्साह मैं देख रहा हूं, जो उमंग मैं देख रहा हूं, वह इस बात को साबित कर रहा है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए राधिका शरद कुमार जी को दिल्ली पार्लियामेंट में भेजने का निर्णय ले लिया है, ये बात स्पष्ट होती है. இந்த அருமையான பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்களே, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை சேர்ந்த தலைவர்களே, நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் திருமதி ராதிகா சரத்குமார் அவர்களே, நம்முடைய தலைவர் நாட்டாமை சரத்குமார் அவர்களே, மற்றும் மேடையில் இருக்கின்ற மற்ற இதர தலைவர்களே, இங்கு பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற எனது அருமை சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவரையுமே இந்த ஒரு அருமையான சூழலிலே, இந்த தேர்தல் சூழலிலே எனக்கு உங்களை சந்திப்பதற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை எப்படி நான் பார்க்கிறேன் என்றால், மீண்டும் நம்முடைய பிரதமராக நம்முடைய தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நமக்கு மீண்டும் பிரதமராக ஆவார். இந்த தொகுதியில் கூட நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் ராதிகா சரத்குமார் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் விதத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருங்கூட்டமாக பார்க்கின்றேன். உங்கள் அனைவருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். मित्रों, आज मैं इस पवित्र स्थान पर, the sacred place where the Myanmars, the Alwars, the Siddharths, who have enriched this glorious Sanatan Dharma, the culture, the civilization, उनको मैं नमन करता हूं, उनका मैं आशीर्वाद लेता हूं. இந்த பூமி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பாரம்பரிய பண்பாட்டு பூமி. இந்த பூமியிலே எத்தனையோ தலைவர்கள் மாற்றத்திற்காக, தேசிய மாற்றத்திற்காக பாடுபட்ட பூமியாக இருக்கிறது. இந்த பூமி சனாதன தர்மத்தை தாங்கி நிற்கின்ற பூமியாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான இடத்திலே நான் உங்கள் அனைவரையுமே சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा तमिल कल्चर, तमिल लिटरेचर, तमिल कस्टम, तमिल हमारी संस्कृति, उसको हमेशा उजागर किया है. और आज जब मैं यहां आया हूं तो हम तिरुवल्लुवर महान कवि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करते हैं. நம்முடைய பிரதமர் எப்பொழுதுமே தமிழ் மொழி என்று சொன்னாலும் சரி, தமிழ் கலாச்சாரம் என்று சொன்னாலும் சரி, தமிழ் பண்பாடு என்று சொன்னாலும் சரி, தமிழ் இலக்கியம் என்று சொன்னாலும் சரி, தமிழாகவே வாழ்கின்ற பிரதமராக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எங்கு சென்றாலும் சரி, எந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டாலும் சரி, திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும் உச்சரிக்காமல் இருக்க மாட்டார். அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவத்தை தருகின்ற பிரதமராக நம்முடைய பிரதமர் இருக்கிறார். On one hand, Prime Minister Modi always takes care of the Tamil culture, language, literature, and on international forums he has always recited the poems, the poetry of the Tamil poets. At the same time, in Parliament, when the new building was constructed, it was Prime Minister Modi who saw to it
that Sengol is established there on the right side of the speaker. But I am sorry to say that Congress and DMK have always tarnished the Tamil culture, the Sanatan culture. They have always tried to tarnish the traditions of Tamil civilization and culture, and they have also opposed the Singhol in parliament. This is their action which we have to understand. நம்முடைய பிரதமர் எப்பொழுதுமே தமிழ் மீது அதிகமான பற்று கொண்டவர், தமிழ் மொழி வளர வேண்டும் என்று தனி கவனம் செலுத்துபவர். நம்முடைய பிரதமர் உலகத்துடைய எந்த மூலைக்கு சென்றாலும் சரி, உலகளாவிய அமைப்புகளுடைய மாநாட்டில் பேசினாலும் சரி, ஐநா சபையில பேசினாலும் சரி, அங்கே தமிழ் இலக்கியங்களில் உள்ள வரிகளை சுட்டிக்காட்டி மேற்கோள் காட்டி பேசக்கூடிய பிரதமர் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். பாராளுமன்றத்திலே, புதிய பாராளுமன்றத்திலே நம்முடைய சபாநாயகருடைய இருக்கைக்கு அருகே தமிழுடைய பெருமையை பறைசாற்றுகின்ற, தமிழ்நாட்டிலே காலங்காலமாக இருந்து வருகின்ற ஒரு நீதி நேர்மையை பறைசாற்றுகின்ற, நிர்வாக முறையை வெளிப்படுத்துகின்ற செங்கோலை நிறுவி உலகிற்கு நல்லாட்சி என்று சொன்னால் அது செங்கோல் தான் அடையாளம் என்று வெளிப்படுத்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். ஆனால் ஒரு துரவசம் என்னவென்று சொன்னால், இதை ஆதரிக்க வேண்டிய காங்கிரஸ் கட்சி, இதை ஆதரிக்க வேண்டிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதை ஆதரிக்காமல் தொடர்ந்து எப்பொழுதுமே தமிழ் மரபுகளுக்கு எதிராக, தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக, தமிழுடைய பண்பாட்டுக்கு எதிராக அவர்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கிறார்கள், எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கிறார்கள். செங்கோலை பாராளுமன்றத்தில் நிறுவியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்ற திராவிட கழகமாக காங்கிரஸ் கட்சியாக இருப்பது நமக்கெல்லாம் ஒரு துரதிர்ஷ்டமான ஒரு விஷயம். Friends, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has seen lot of development taking place. A big leap has taken place. I would like to share with you that in spite of the corona pandemic and the impact of the Ukraine war, all economies have been shattered. The America economy was in problem. The European economy was in problem. The Japan economy is in problem. The Australian economy is in problem. But India, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, has taken a big leap from 11th position. Now we are the 5th largest economy in the world. 5th largest economy. நம்முடைய ஆற்றல் மிகு பிரதமருடைய தலைமை பண்பினால் இன்னைக்கு நம்ம நாடு சர்வதேச அரங்கில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கண்டு வருகிறது. இன்றைக்கு பல நாடுகள் கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட நம்முடைய நாட்டில் வளர்ச்சி தான் இருந்தது. ஆனா உலகத்தினுடைய பல நாடுகள்ல, குறிப்பாக அமெரிக்காவில் பொருளாதார சீர்குலைவு, ஜப்பான்ல பொருளாதார சரிவு, ஆஸ்திரேலியாவில் பொருளாதார சரிவு, இப்படி பல நாடுகள்ல இன்னைக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தினது. ஆனா இந்தியாவில் மட்டும்தான் அந்த காலகட்டத்தில் கூட பொருளாதார வளர்ச்சி இருந்தது. எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால், பொருளாதார வளர்ச்சியில 11வது இடத்தில் இருந்த நம்முடைய பாரத நாடு இன்றைக்கு நம்முடைய பிரதமருடைய தலைமை பண்பினால, நிர்வாக திறமையினால உலகத்தினுடைய 5வது பொருளாதார சக்தி மிகுந்த நாடாக மாறி இருக்கு. Now, when you will elect Madam Radhika ji, and you will see to it that the Prime Minister Modi ji becomes third time the Prime Minister in 2027, India will become the third largest economy in the world. Third largest economy. நீங்க நம்முடைய பாராளுமன்றத்துடைய வெற்றி வேட்பாளராக திரு ராதிகா சரத்குமார் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்றால், நம்முடைய பாரத பிரதமர் மூன்றாவது முறையாக பாரத பிரதமராக நிச்சயமாக அதிக சக்தி மிக்க பிரதமராக வருவார். அப்படி வரும் பொழுது 2027க்குள்ள நம்முடைய பாரத நாடு 5வது பொருளாதார சக்தி மிகுந்த நாடிலிருந்து
மூன்றாவது பொருளாதார சக்தி மிகுந்த நாடாக நம்முடைய நாடு மாறும் என்பது நான் உறுதிப்பட சொல்லிக்கிறேன். Electronic manufacturing in India has increased by 6 times. Electronic exports has increased, has now 70,000 crore rupees. And you will be also happy to note that the mobile phone which you are keeping now, 10 years back you used to have a mobile where it was written made in China. Now you have a mobile in your hand in which it is written made in India. This is the difference. The same way in steel manufacturing we have reached the position number 2. And the same way in pharmaceuticals, the export has increased by 138%. And in petrochemicals, the export has increased from 100 to 106%. This is the development which has taken place under the dynamic leadership of Narendra Modi. நம்முடைய ஆற்றல் மிகு பிரதமர் அவர்களுடைய தலைமையில நம்முடைய நாடு பல்வேறு துறைகள்ல சிறப்பான மகத்தான வளர்ச்சி அடைகிறத நாம பார்க்க முடியுது. குறிப்பாக எலக்ட்ரானிக் மேனுபேக்சரிங் உற்பத்தி துறையில நாம நாடு 6 டைம் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி அதே துறையில எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி என்று சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட 70,000 கோடி மதிப்பு அளவுக்கு நாம ஏற்றுமதி பண்ணி இருக்கிறோம். முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாம வாங்கக்கூடிய மொபைல் போன்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேட் இன் சைனா அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க ஏற்றுமதி ஆகக்கூடிய போன்ல அதிகமான அளவுக்கு இன்னைக்கு மேட் இன் இந்தியா அப்படிதான் எல்லா போன்லயும் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு உற்பத்தியை நாம அதிகரிச்சிருக்கிறோம். மருந்து உற்பத்தி துறையில நாம 100% 138% அளவுக்கு உயர்வை காட்டியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி பெட்ரோ கெமிக்கல் துறையில நாம 100% 106% வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம். இது மாதிரி அனைத்து துறைகளிலும் நாம தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு வரோம். Prime Minister Modi has taken care of the poor people, the marginal section of the society. Prime Minister Modi has taken care of the Nari Shakti, the women, the empowerment of women. Prime Minister Modi has taken care of the aspirations of the youth. Prime Minister Modi has taken care of the Kisan, the farmers. Prime Minister Modi has taken care of the Dalits, the people belonging to the scheduled caste. Prime Minister Modi has taken care of the tribals. He has taken care of all the sections of the society. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Prime Minister Modi has started the program Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. 80 crore people are getting 5 kilo wheat or 5 kilo rice, 1 kilo pulse dal every month. And because of this, you will be happy to note that in Tamil Nadu, 3 crore 60 lakh people are getting food from Pradhan Mantri Modi Ann Yojana. And in this district, in this area, 16 lakh people are getting every month 5 kilo rice or 5 kilo wheat, 1 kilo dal pulse that has been given. And because of this, 25 crore people of India have now come out of BPL, below poverty line. They have reached above poverty line. That we have to understand. The same way, the extreme poverty has been reduced less than 1% according to International Monetary Fund. In Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, every farmer is getting every 4th month 2,000 rupees. And you will be happy to note that 11 crore 78 lakh Kisan farmers are getting this program and getting the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. And 30 lakh farmers are from Tamil Nadu, and from your district 2,50,000 people are getting, Kisan are getting Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, the women empowerment,
approximately 10 crore gas connections have been given, and to this district of Vidur Nagar, it is 2,50,000 gas connections have been given, and to Tamil Nadu 40 lakh gas connections have been given. If I talk about the Jal Jeevan Mission, which has empowered the women, it is 11.4 crore, 11 crore 40 lakh people have got tap connection. And in Tamil Nadu, 80 lakh people have got the tap connection. If I talk about Ayushman Bharat, 55 crore people, 40% of Indian population is getting 5 lakh rupees per year for health insurance scheme. And in Tamil Nadu, it is 77 lakh families are getting Ayushman Bharat program. So Prime Minister Modi has taken care of the farmers, of the marginal section of the society, the women, the tribals, the scheduled caste, belonging to the scheduled caste community, all have been taken care by Prime Minister Modi, and the nation is going stronger and stronger from pillar to post. That we have to understand. நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில சமுதாய மாற்றம், சமூக நீதி அடைவதற்காக, சாதா ஏழை மக்களுடைய நலனுக்காக, விளிம்பு நிலையில் உள்ள மக்களுடைய நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். சமுதாயத்தினுடைய பல்வேறு அங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய, குறிப்பாக மகளிர் சக்தியை அதிகரிப்பதற்காக பல்வேறு திட்டங்கள், அதே போல இளைஞர்களுடைய மேம்பாடு, விவசாயிகளுடைய மேம்பாடு, நம்முடைய பழங்குடியின மக்களுடைய மேம்பாடு, அதே போல நம்முடைய எஸ்சி சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மேம்பாடு, அதே போல மீனவர்களுடைய மேம்பாடு, இப்படி சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தரப்புடைய மேம்பாட்டுக்காக நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் திட்டங்களை கொண்டு வந்து செயல்படுத்தி வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்கிறார். குறிப்பா சொல்ல போனா நம்முடைய பிரதம மந்திரியுடைய உணவு வழங்கும் திட்டம், கரீப் கல்யாண யோஜனை திட்டத்தில் நாடு முழுக்க 80 கோடி மக்கள் பயனடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு 5 கிலோ அரிசி, 5 கிலோ கோதுமை, 1 கிலோ பருப்பு அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து கொரோனா காலகட்டத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் 3.60 கோடி மக்கள் இந்த திட்டத்தில் தொடர்ந்து பயனடைஞ்சிட்டு வராங்க. நம்முடைய இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 16 லட்சம் குடும்பங்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் 5 கிலோ அரிசி, 5 கிலோ கோதுமை, 1 கிலோ பருப்புன்னு சொல்லி தொடர்ந்து வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படி அனைவருக்குமே நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி கேஸ் கனெக்ஷன் தொடர்ந்து நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி கிசான் சம்மான் நிதி, விவசாயிக்கு தரக்கூடிய சம்மான் நிதி 4 மாசத்துக்கு ஒரு முறை 2000 ரூபாய் அனைவருக்குமே வழங்குறோம். நாடு முழுக்க 11 கோடி விவசாயிகளுக்கு நாம தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் நாம 30 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு நாம தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த மாவட்டத்தில் 2.50 கோடி விவசாயிகளுக்கு நாம ஒவ்வொரு 4 மாதத்துக்கும் கிசான் சம்மான் நிதி 2000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி உஜ்வாலா திட்டம், இலவச கேஸ் கனெக்ஷன் தரக்கூடிய திட்டம், அதுவரை நமக்கு நாடு முழுக்க 10 கோடி பேருக்கு கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 2.5 கோடி கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கிறோம். இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் 40 லட்சம் பேருக்கு மேல இலவச கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் குடிநீர் தருகின்ற திட்டம் இன்னைக்கு நாடு முழுக்க 11.4 கோடி வீடுகளுக்கு நாம கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் 80 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு நாம கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கிறோம். ஆயுஷ்மான் பாரத் என்று சொன்னால் 5 லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் 55 கோடி மக்களுக்கு நாம அந்த திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில பார்த்தோம் சொன்னா 40% மக்கள் இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் பயனடைஞ்சிட்டு வராங்க. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே 77 லட்சம் பேர் இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் பயனடைஞ்சிட்டு வராங்க. இப்படி மகளிர், இளைஞர்கள், பட்டியலின சமுதாய மக்கள், விவசாயிகள், அப்படி அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயனடையும் வகையில
ஏழ்மையை குறைக்கும் வகையில விளிம்பு நிலையில் உள்ள மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பெருகிற வகையில நாம தொடர்ந்து திட்டங்களை தீட்டிட்டு வரோம். இதனால என்ன இருக்கு சொன்னா சர்வதேச அளவுல நாம 1% மேலாக ஏழ்மையை குறைச்ச ஒரு அரசாக பிரதமராக நம்முடைய பிரதமர் இருக்கிறார். There is a special liking for Tamil Nadu for Prime Minister Modi, and this I am saying because as far as the tax devolution is concerned, Prime Minister Modi has increased the tax devolution in Tamil Nadu 3 times more. The same way, grants in aid, it has been increased 4 times more. The railway budget has been increased 7 times more. That is the special treatment Tamil Nadu is getting. He has also seen to it that the National Defence Industrial Corridor should be there in Chennai, in Coimbatore, in Salem, in Hosur, in Tiruchirappalli. And 11 cities have been taken under Smart Cities program. And for rural development, 10,000 crore rupees are being spent. For rural roads, the budget has been increased 3 times. So Pradhan Mantri Narendra Modi ji, he has also established the Chennai-Bangalore Industrial Corridor. So all types of development is taking place in Tamil Nadu because Prime Minister believes that there is a special attention which has been given by the Modi government and Prime Minister Modi that we have to understand. நாடு முழுவதும் சிறப்பான ஆட்சியை நம்முடைய பிரதமர் வழங்கினாலும் கூட தமிழ்நாடுன்னு வரப்ப நம்முடைய பிரதமர் எப்பொழுதுமே எந்த திட்டமா இருந்தாலும் சிறப்பு கவனத்தை கொடுத்து அந்த திட்டத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அதிகமான நிதியை கொடுத்து கவனம் செலுத்துகின்ற பிரதமராக நம்முடைய பிரதமர் இருக்கிறாங்க. நமக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 11 ஸ்மார்ட் சிட்டி நமக்கு வழங்கி இருக்கிறாங்க. ரயில்வே பாத்தீங்கன்னா 7 டைம்ஸ் வளர்ச்சி தரக்கூடிய அளவுக்கு ரயில்வேல பல திட்டங்களை தொடர்ந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. நம்ம மாநிலத்தினுடைய பல்வேறு பகுதியில சேலம் உட்பட பல்வேறு பகுதியில இண்டஸ்ட்ரியல் தொழிற்சாலை நகரங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் 11 ஸ்மார்ட் சிட்டிய நமக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி சென்னை டு பெங்களூர் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் தொழில் நகரங்களை இணைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி கிராமப்புற சாலைகள் தமிழ்நாட்டில் பாத்தீங்கன்னா 10 கோடி அளவிற்கு 10 கோடி கிலோமீட்டர் கவர் பண்ற அளவுக்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதியில ஊரக சாலைகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க. கிராம சாலை ஏற்கனவே இருந்த வரைக்கும் 3 டைம்ஸ் 3 முறை அதிகரிக்கின்ற வகையில புது சாலைகள் கிராம சாலைகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு என்று சொன்னால் பல்வேறு திட்டங்கள்ல நம்முடைய பிரதமர் சிறப்பு கவனம் கொடுத்து மேலும் மேலும் புதிய திட்டங்களை கொண்டு வந்து அதிகமான நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்யறாங்க. Friends, he has also, Prime Minister Modi has taken care of the health structure where the budget has been doubled and also 11 medical college has been opened in Tamil Nadu that we have to understand. But lot of development has taken place under the leadership of Prime Minister Modi in Tamil Nadu. But at the same time I would like to share the opposition parties, the Congress party, the DMK party, both are the two sides of the same coin. Both are family parties. Both are corrupt parties. When I talk about DMK, it is dynasty, money swindling, Katta Panchayat party. This is the definition. If I talk about Congress party, coal scam, Augusta Westland scam, 2G scam, 3G scam, Jijaji scam, all types of scam. Then the scam of Augusta Westland, I said, submarine scam. They have done scams and Gotala in every aspect. If I talk about other political parties, the Indi Alliance, INDI Alliance, this alliance is nothing but an alliance of family parties and corrupt parties that we have to understand. On one hand, Prime Minister Modi has said that he will remove corruption and no corrupt
leader will be left. Everybody will be in the jail. That has been said by Prime Minister Modi. And on the India Alliance, this is a conglomeration. This is a group of parties who are corrupt and they want to save the corrupt people, corrupt leaders. That is why they are working. I would like to suggest you understand, every leader has got some corruption which we have to understand. Rahul Gandhi is on bail. Sonia Gandhi is on bail. Your Chidambaram is on bail. Your Kartik Chidambaram is on bail. Your Sanjay Singh is on bail. Every leader is on bail. And Arvind Kejriwal is in jail. Manish Sisodia is in jail. Satyendra Jain is in jail. K. Kavita is in jail. Half of their leaders are on bail and half of their leaders are in jail. This is the situation. All are corrupt. All are corrupt. If you want that these corrupt people should be behind the bars, you have to see to it that you give strength to Radhika ji and she becomes the MP and supports Prime Minister Modi and comes for the third term. So you will support Radhika ji. You will support Radhika ji. You will support Radhika ji. And when you will support Radhika ji, Modi ji will become the 3-time Prime Minister and country will go forward and all these corrupt leaders, all these family parties, all of them will be in jail or on bail. That you have to understand. One thing more I would like to say, these are all family parties. I will start from Jammu Kashmir. Farooq Abdullah, Umar Abdullah, family party. Mufti Muhammad Mehbooba, family party. Sukhbir Badal, family party. Chautala, family party. Samajwadi Party, Akhilesh and Dimple, family party. Lalu Yadav, Ravri Yadav, Tejasvi Yadav, Tej Pratap Yadav, family party. TMC, Mamta, Bhaipo, Bhai, Bhatija, Bua, family party. KCR, KTR, Kavita, their son, all of them family party. Here, Karunanidhi, Stalin, Udayanidhi, family party. Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray, family party. Sharad Pawar, Supriya Sule, family party. They are all family party. Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, family party. It is only Bharatiya Janata Party where from a humble background, one becomes the Prime Minister of the country, Narendra Modi, this takes place. So please support Radhika ji. She is a very dynamic leader. This area develops. In all respects, this area develops. So will you support Radhika ji? Will you support Radhika ji? Thank you very much. Dhanyavadam. Vannakam. மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை காண தேசியவாத நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.